شب برات میں پڑھے گی، دیکھیے گا شب برات میں پڑھے گی، شب برات میں پڑھے گی، چاہے محبت سے پڑھے، چاہے جان کے دھک میں پڑھے، چاہے کسی کو دکھاوے کے لیے پڑھے، لیکن پڑھے گی۔ جب پڑھے گی تب سننا، تب جا کے سننا۔ لگتا پورا خاندان مر گیا۔ ہم بولے کوئی مرا ہے کیا؟ بل مرا نہیں حضرت، لیکن بڑکی بہو جیسے پڑھ رہی ہے، لگتا ہے کوئی مرے گا، کوئی لگتا ہے مرے گا جیسے وہ پڑھ رہی ہے۔ عجب پڑھے گی، الف لام میم۔ ہم بولے کیا ہوا؟ بل مہلی پتو پڑھا لکھا ہے۔ ہم بولے یا اللہ، یہی لگتا ہے دوسرے مارنے پڑھ رہی کہ کسی کو ثواب کے لیے پڑھ۔ کاش تیری بہو بیٹیا ہر جمعہ کے دن میں بہت دیر تک کرسی پہ بیٹھ گیا، چونکہ مجھ کو بیٹھنا ہی تھا۔ وہ مفتی صاحب بہت اچھے اردو کر رہے تھے بنگلہ بھاشا میں، بڑا سوادشٹ بات، مدھور اور بات بھالو، بہترین وقتہ ہو رہی تھی، تقریریں ہو رہی تھی۔ سننا بھی چاہیے، تھوڑی دیر مجھ کو بھی سن لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المکین المبین المعین الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ آئیے ہم آپ سب مل کر سب سے پہلے سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین وسیلۃ فی الدارین جد الحسن والحسین صبح کائنات کا شمس الدعا، شام کائنات کے بدر الدجا محمد عربی روحی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقدس بارگاہ میں درود شریف کا تحفہ پیش کرے۔ بلند آواز سے پڑھے اللہم صلی علی، والیوم بڑھا کے رکھو بیٹا، کچھ نہیں ہوگا۔ سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک سلم صلو علیہ وسلم۔ درود شریف نہیں پڑھ پا رہا، اے پروردگار اتنا کوہرا پڑھنے کے بعد بھی درود شریف نہیں، کیا بارش ہوگی تب پڑھو گے؟ پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا۔ دیکھیے یہ بات بتاتے ہیں، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنے حالت بدلنے، اور دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اور گھر میں آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، تو جسے چاہتا افسوس والے نہ رہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ انسان اپنی فطرت پہ نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تھوڑی دیر ہو بھئی، وہ لوگ کے بیٹھ جائیے، جگہ ہے خالی، بیٹھ جائیے۔ او میرے دوست، میرے فرینڈ، میرے بندھو، میرے ساتھی سب آ کے بیٹھ جائے، وہاں نہیں جگہ کپار پر بیٹھ جائے، لیکن بیٹھ جا، بیٹھ جا، جگہ ہے بہت اچھی جگہ ہے، سب سے اچھی جگہ محفل مصطفیٰ ہے۔ آج یہاں کل کتنے آدمی بیٹھے ہیں؟ اس لیے بیٹھے ہیں، درود پڑھ رہے ہیں، ہم ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں۔ کل اس جگہ پہ آدمی نہیں رہے گا، چونکہ کل یہاں نبی کے محفل کی نسبت ختم ہو جائے گی، تو یہاں کل ککر بھونکے گا، کیونکہ رسول کی محفلیں نہیں رہے گی۔ تو آج محفل ہے، تو آج رحمت و نور کی بارش ہے، تھوڑی دیر سن لیجئے، صرف سنیے۔ آج تک تو سنیے رہے، آج تک مسلمان سنیے رہے، پوری زندگی میں ایک تقریر کافی ہے زندگی بدلنے کے لیے۔ جی بے شک بے شک، اپنے محلے کے مسجد کے امام کی 10 منٹ کی گفتگو سن لو گے جمعہ کے دن، اگر چاہ لو گے تو زندگی بدل جائے گی، لیکن یہ مسلمان اپنی زندگی نہیں بدلیں گے، موقع ملے تو محلے کے امام ہی بدل دیں گے، اپنی زندگی نہیں بدلیں گے، امام بدل دیں گے، زندگی نہیں بدلیں گے۔ ہوتا ہے نا، کبھی اپنے گھر پہ نظر نہیں رکھے گا جتنے محلے کے مسجد کے امام پہ نظر رکھے گا۔
بیٹا گیم کھیل رہا ہے، باپ کو کوئی دھیان نہیں ہے، لیکن امام کو اگر موڑ کے دکان میں ہوٹل میں بیٹھے دیکھ لیا، یہ مولانا ٹھیک نا، ہر بیٹا 1.5 بوتل پی کر کے کھیت میں سوتال ہے، وہ نظر نہیں جائے گی۔ بیٹی موبائل لے کے کہاں کہاں فون کر رہے اس کو پتا نہیں، لیکن مولانا اگر کہیں موڑ میں چوک میں کسی سے گپ کر لے، یہ مولانا نظر ٹھیک نہیں ہے۔ جب ماحول بنا ہے، صحیح بات ہے۔ اگر جوان مولانا محلہ میں رہ گیا چشمہ وشمہ پہن کے تو سرما ورما لگا کے مولانا اگر محلہ میں گاڑی چلا دیا تب دیکھیے گا سالا یہ مولانا نظر جو ہے ٹھیک نہیں ہے۔ افسوس لگتا ہے، پوری زندگی کٹ گئی، ابھی شب برات 3 فروری کو آئیں گے، فاتحہ پڑھنے کے لائق نہیں بچے ہو۔ ایک مولانا کا سہارا لے تو گھر میں فاتحہ پڑھے، باپ مر جائے تو مولانا کا سہارا، بیٹی کا نکاح ہو تو مولانا کا سہارا، بچہ پیدا ہو تو مولانا کا سہارا، مر جائے تو 40واں مولانا، بچے تو 3واں مولانا، ان کے لیے سال ثواب سالانہ کرے مولانا، اور تم چھوٹ پہ گلیوں میں بیٹھ کے PUBG فری فائر کھیل، ٹھیکہ دے دے مولانا کو۔ صحیح بات ہے، صحیح بات ہے۔ پوری زندگی تیرا بیٹا گلیوں میں PUBG فری فائر میں زندگی کٹا دیا، ماڈرن خیال کا زندگی تیرا بیٹا بتائے، اور باپ مر جائے تو مولانا صاحب حضرت میرے باپ کا کل تیجا ہے، 8-10 کو لڑکا کہیں سے انتظام کر دیجئے گا۔ بولے کیوں؟ بل گھر میں قرآن خوانی ہے، 5 کو بیٹا ہے، کوئی قرآن پڑھنے کے لائق نہیں، 3 پیس دماد آیا VIP بن کے، وہ بھی قرآن پڑھنے کے لائق نہیں، 2-4 کو مہمان اگر گھر میں بیٹھا لے تیجا کے دن پڑھا تیجا سب گپ کر رہا ہے، اماں صاحب بچہ ہوا پڑھ رہا ہے قرآن، صحیح بات ہے۔ پورے خاندان میں کوئی پڑھنے کے لائق نہیں، کھیت کھلیان مکان دکان سب قبضہ کرو گے تم، اور 100% مولا ٹھکا دیا ہے، لے لے حضرت 100% ٹھیک سے دعا کر، 100 روپیہ ہم جنت کا ٹھکا لے، تم کو پڑھو گے، باپ مر جائے لنگی کرتا گمچھا لے کر کے، امام صاحب حضرت یہ باپ کے لنگی کرتا گمچھا ہے حضرت، باپ ہی نہیں رہا تو یہ کپڑا رکھ کے کہا کریں، حضرت ایسا کیجئے کسی غریب کو یتیم کو دے دیجئے گا۔ ہم بولے کیوں؟ بل سدھ نہیں لگتا ہے نا، جب باپ انتقال کر گئے تو ان کے لنگی کرتا گمچھا رکھ کے کہا کریں۔ ہم بولے خالی لنگی کرتا ہی چھوا چھوت کے طرح لگتا ہے، باپ جو گاڑی چلاتا تو چابی لا کے دو، باپ جو پلنگ میں سوتا تو پلنگوا نکال، باپ جس گھر میں سوتا تو گھر کا افٹ کوٹ سے کر دے، خالی پلنگ خالی لنگی ہے کرتا ہی چھوا گیا ہے، باپ جو ختم پیسہ رہتا تھا وہ پیسہ جو بچا ہے جو روپیہ ٹکا کوڑی 10-20 ہزار، حضرت باپ ہی نہیں تھا ٹکا کوڑی کہا کریں گے لیجئے ختم نہیں دے گا، 50% دے گا، بل ٹھیک سے دعا کیجئے۔ کب کس کام کا تم ہو؟ ارے جنازہ پڑھانا بیٹے کے لیے باپ کے لیے بیٹے پر فرض ہے، مولانا پر نہیں ہے، اس لیے صحرا میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو، مینار گر پڑے ہے تو میدان میں پڑھو، یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے کل ہونے والا کیا ہے، یہ قرآن میں پڑھو۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ پڑھو گے تب نا، ماں بہنیں بہو بیٹیاں بھی بیٹھی ہیں، ان لوگ کو پورے گھر سب کے گھر میں قرآن شریف 3 پیس قرآن ہے، الماری میں کہاں چھپا کے رکھی پتہ نہیں چلتا، سب کے گھر میں قرآن شریف۔ ابھی کے جنریشن میں جتنی بہو بیٹیاں پڑھاتی ہے شادی ہو کے سب قرآن پڑھی ہوئی رہتی ہے، پہلے دور کی بوڑھی سب نہیں پڑھتی تھی، وہ لوگ اس دور میں نہیں تھا، ماحول نہیں تھا، اسکول مدرسہ نہیں تھے، پڑھائی نہیں تھی، غریبی تھی، کسی صورت سے لوگ گزر بسر کرتا تھا۔ اب تو گاؤں گاؤں میں مکتب ہے، مدرسہ ہے، اب کی بیٹیاں پڑھی لیکن پڑھی لکھی ہے بیٹیاں، لیکن قرآن پڑھتے دیکھیں کبھی گھر میں؟ موبائل چلاتے دیکھے ہوں گے، LCD سامنے ریموٹ ہاتھ میں، وہ دیکھے ہوں گے، 4 عورتیں بیٹھ کے گپ کر کے چگلی بورا لے کے بیٹھ کے دیکھے ہوں گے، چگلی بورا، 5-6 عورت بیٹھ گئی یہی کرے، لیکن قرآن پڑھتے نہیں دیکھے ہوں گے، قرآن نہیں پڑھے گی،
शब बारात में पढ़ेगी, देखिएगा शब बारात में पढ़ेगी, शब बारात में पढ़ेगी, चाहे मोहब्बत से पढ़े, चाहे जान के धक में पढ़े, चाहे किसी को दिखावे के लिए पढ़े, लेकिन पढ़ेगी। और जब पढ़ेगी तब सुनना, तब जाके सुनना। लगता पूरा खानदान मर गया। हम बोले कोई मरा है क्या? बल मरा नहीं हजरत, लेकिन बड़की बहू जैसे पढ़ रही है, लगता है कोई मरेगा। कोई लगता है मरेगा जैसे वो पढ़ रही है। अजब पढ़ेगी। अलीफ लाम मीम। हम बोले क्या हुआ? बोल महली पुतो पढ़ल लिखल है। हम बोले या अल्लाह, यही लगता है दूसरे मारने पड़ रही है कि किसी को सवाब के लिए पढ़। काश तेरी बहू बेटियां हर जुम्मा के दिन मामूल बना लेती कि शोहर मस्जिद जाएंगे, हम घर में बैठेंगे, वो वहाँ सजदा करेगा, हम तलावत करेंगे, वहाँ इबादत करेगा, हम यहाँ इबादत कुरान पढ़ेंगे, शोहर जुम्मा पढ़ के आएगा, टोपी सर पे होगी, सजदे का निशान होगा, वजू का चेहरा होगा, हम घर की बीबी होंगे, शोहर घर घुसेगा, मुसल्ले पे तू खड़ी हो जाती, कुरान को समेट लेती, शोहर को देख लेती, जुम्मा का दिन होता, शोहर को सलाम करती, झोपड़ी गरीब का होता, जन्नत का नमूना दिखाई देता। बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम है माशाल्लाह। वाह वाह। तो पढ़ेगी जुम्मा के दिन, तो अपने सप्ताह में तो एक दिन पढ़ना चाहिए। इस इलाके में हिंदू बरादरी लोग रहते हैं, देखिएगा सुबह हिंदू की बहू की बेटी भोरे उठती है, 4 बजे भोर, फूल तोड़ती है, कहाँ कहाँ से अपने जो इनका रस्म जो है, अपने धर्म का जो पालन करती है, पानी जहाँ ढालेगी वहाँ पानी ढालेगी, वहाँ पानी ढालेगी, फूल लेगी, मंदिर जाएगी, 6 बजते बजते नहा धो के तैयार। उनके घर में बरकत भी देखिए, पक्का मकान, गाड़ी मकान, सब बाल बच्चा रोजगार। भली जो उनका धर्म हो, अपने धर्म को माने। हम लोग की बहू बेटी 12-1 बजे रात तक मोबाइल लेके, और 8 बजे नहीं दे तो दरवाजा खोलिए, टाटी पीटिए, सब सोया रहेगा, किसी घर में नहीं। 2-4 को बूढ़ा जो नमाज पढ़ने के मस्जिद के गेट में वही बैठा हुआ है, वो भी पुआर जला जला के है। किसी के घर में सुन देखिए, किसी घर में 8-9 बजे तक दरवाजा टाटी नहीं खोलेगा। अरे झारखंडी बाबा, मेरे घर में बरकत नहीं होती है, मतलब 10 बजे सो के उठो, बरकत के पहाड़ हो। काश तेरे घर की बहू बेटियां फजर से पहले उठ के भर मकान धो धा के फजर की नमाज पढ़ के कुरान के 2-4 रुकू पढ़ लेती, शोहर उठते मुंह को धोता, शोहर सजदा करते, मस्जिदों में बैठा जाता, मैं के सामने तेरा बेटा भोर भोर खड़ा होके मैं के सामने पढ़ता, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, हजरत सिद्दीक हसन साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, बहुत खूब हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। काफी है, ठंडा है। इश्तहार नहीं छापे थे, प्रचार कम हुआ था, अगल बगल आबादी कम है, वरना झारखंड के नाम पे तो भी जगह नहीं मिलती है, जगह नहीं मिलती है। उस दिन गए थे, जगह नहीं मिली थी, कल जगह नहीं मिली थी। इतनी बड़ी जगह कल जगह थी, कल जहाँ पे जलसा था, इतनी बड़ी जगह पूरी हो गई, लोग खड़ा होकर सुन रहा था। जितने यहाँ मर्द बैठे हैं ना, उतना बच्चा लोग खाए नारा लगा रहा था। लेकिन आबादी के हिसाब से ठीक है, जो लोग नहीं आए हैं या कोई खम ख्याली में रह गए या उसके अंदर मनोसित छा गई, वो सुबह बचता है, पूछेगा कौन मौलाना था, आप लोग कहेगा झारखंडी बाबा आए थे, पूछेगा झारखंडी बाबा था कैसा, आप लोग कहेगा जीन जैसा था। सुबह पगला आ जाएगा कि जीन बाबा को नहीं देख पाए, सुबह पागल हो जाए, जीन बाबा को देख नहीं पाए। मेरी माँ बहनें बहू बेटियां भी बैठी हैं, 1-2 खुराक उनको भी देना है। जी जी जी, जरूरी है।
दो चार बातें समझ आना है। इन लोगों को नमाज पढ़ने का ये हजरत 40 को बहाना करेंगे। जिसकी बीवी नमाजी बन जाए, सुन लो, उसके शोहर के हर महीना 680 रुपया बच जाएगा। 720 रुपया बढ़ा दो, महंगाई है, ठंडा क्रीम का दाम बढ़ गया। 700 रुपया उसके शोहर की कमाई में वो बरकत होगी, जो कि जिसकी बीवी नमाजी होगी उसको कभी फेस वॉश, फेयर एंड लवली को टर्मरिक में ला के यार फेस फेयर खरीदने की जरूरत नहीं। जब जब बीवी नमाज पढ़ेगी, उनका चेहरा वजू से फुर्सत मिले तब न क्रीम लगाएगी। जोहर में नमाज पढ़ेगी, असर में वजू करना है, असर में वजू करेगी। मगरिब में वजू करना है, मगरिब में वजू करेगी। इशा में वजू करना है, इशा में वजू करके नमाज पढ़ के सोएगी, सुबह उठेगी, फजर में वजू करेगी, तो भी क्रीम फेस वॉश कब करेगी? अगर जोहर में वो नमाज पढ़ेगी तो 1.5 घंटा में तो असर की अजान है। तो ये बीच में फेयर एंड लवली करना। जब वो असर में वजू करेगी तो पौने घंटा 1 घंटा करना, तो फिर मगरिब की अजान हो रही अभी। फिर क्रीम कब लगाएगी? मगरिब में नमाज पढ़ करके खाना उना रोटी वोटी बना के फिर इशा के नमाज की तैयारी करेगी, फिर वजू नहीं बनाएगी। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, जो दुनिया में सबसे ज्यादा वजू करेगा, कल मैदान महशर में उनका चेहरा आफताब से चमके ज्यादा चमकेगा। दुनिया में रहेंगे, दुनिया में चमकेगा, दुनिया छोड़ेगा, कफन में चमकेगा, कब्र में जाएगा, वहां चमकेगा। कल मैदान महशर में उठाए जाओगे, चेहरा चमकता जाएगा। वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। तो जिसकी बीवी नमाज पढ़ेगी, उसके शोहर को फेयर एंड लवली चिंता नहीं, नमाज पढ़ना नहीं, खाली क्रीम लगा लगा के जबरदस्ती। कितना गौरव, चुड़ैल की तरह दिखती है, चुड़ैल चुड़ैल, भूत देखे भूत, लेकिन क्रीम पाउडर लगा के जबरदस्ती। कितने दिन खूबसूरत बनोगे। फातिमा ज़हरा पूरी जिंदगी में क्रीम नहीं छुई थी, लेकिन फातिमा जब सजदा करती तो मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा चमकता था। रब ने ऐसा बेटा फातिमा के गोद में दिया, जो करबला पहुंचा तो दीन बचा लिया, आगे बढ़ा तो कुरान बचा लिया, मैदान में उतरा तो शरीयत बचा लिया, तलवार उठाया तो सजदा बचा लिया, और गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचा। वाह वाह, सुभान अल्लाह। वो तेरा बेटा है, बाप की इज्जत ना बचा सके। जो मुसलमान बेटा बेच के खाए, वो बेटा क्या पढ़ाएगा? बेटा बेच के खाता है, 3-3 लाख में बेटा बेच रहा है, 4 लाख, 4.5, 5 लाख, 15, 20, 30 लाख रुपया बेटी बाप से मांगतो। इतना बड़ा भिखमंगा रमजान में फितरा उठा, फितरा। कितने मुसलमान की बेटियां गैरों के साथ जाने पर मजबूर हो रही है। तुम गरीब के बेटियों के कभी घर में झांक के देखा? पैसा है तेरे पास, खेत मकान दुकान बेच बांच के तुम वो भिखमंगा गरीब, वो भी इतना बड़ा भिखमंगा बेटा बाप, जो बेटी बाप से पैसा 3-5 लाख 10 लाख मांगे, शर्म नहीं आती है? क्या तुम्हारा बेटा लंगड़ा है, लूला है, क्या है? इसलिए तुम अपने बेटे को काश थोड़ा सा भी दीन सिखा दिया होता। वो बेटा समझता, बाबा जिस हुसैन ने नबी के नाम पे बेटे को मैदान करबला में दूल्हा बना के लेके कहा था, बेटा चल करबला जाना होगा, दीन को बचाना। वाह 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 वाह, ये तेरा बेटा, ससुराल जाना होगा, KTM लाना होगा, ये तेरा नारा। हजरत 15,000 कितना बताया? 10,000 इधर मांगता है, 30 लाख इधर मांग रहा, 20 लाख। अफसोस 20-30 लाख आज तक किसी समाज में नहीं है। नहीं है, सही बात है, सही बात है, किसी समाज में नहीं है। हमारे तरफ भी रस्म है 2-2.5 लाख में ही, वो भी बहुत ज्यादा है, और राज्यों में तो नहीं के बराबर। क्या समय साबित करना चाहते हैं आप 20-30 लाख लेकर के? क्यों नमाज पढ़ने जाते हो? मत पढ़। क्यों मुसलमान के नाम पे मत दाढ़ी रखे हो? क्यों मुसलमान के अपने नाम के आगे मोहम्मद लिखते हो? जब 30 लाख का रिश्वत खाते हो, 1 टका रिश्वत खाओगे, क़यामत के दिन जवाब नहीं दे पाओगे।
20-20 लाख 10-10 लाख की रिश्वत है, रिश्वत हराम है, हराम है, हराम है। बेटी बाप से मांगना रिश्वत, रिश्वत हराम, हराम, हराम। खाओगे ना जिंदगी में कभी दुआ कबूल होगी, ना कभी चेहरे में रोशनी होगी, ना कभी इबादत होगी। इतनी इबादत सजदा करना कि जमीन पे इकट्ठा हो जाए, इतना आंसू बहाना समंदर बन जाए, हाथ इतना ऊंचा उठाना आसमान चला जाए, फिर भी तेरी दुआ कबूल नहीं होगी, क्योंकि तेरे पेट के अंदर हराम का लुकमा। ये रिश्वत है, हराम है, हराम है। जहेज मांगना हराम है। बिन मांगे बेटी बाप खुशी से दे, उसी को जहेज और तोहफा कहते हैं। मांगने वालों को तो भीख मंगा और रिश्वत खोर कहते हैं। और वो इंसान फख्र करे इस्लाम खतरे में। तुम कहोगे इस्लाम खतरे में, जिसका पूरा खानदान खतरा में। आज हमारी कौम के घर में जब बेटियां पैदा होती हैं तो बहुत देर तक वो जमीन पे आती नहीं कि उसके दिमाग में टेंशन घुसता है कि कहां से 20 लाख जमा करेंगे। ये तुमने कर दिया। कुरान पढ़ने वाले मुसलमान हो, आपके इलाके में क्या हो रहा है, इस पे अगर पाबंदी नहीं करोगे तो कौम की बेटियों के हाथ में कभी मेहंदी नहीं देखोगे, या तो गले में फांसी का फंदा देखोगे, या गैरों के साथ में रंग रंगीली मनाते हुए आई लव यू के चक्कर में हवा हो जाएगी। चूंकि बाप 30 लाख पाएगा, कहाँ को बेटी की शादी होगी। कितनी बेटियां चली गई पता है? 17-18 हजार बेटियां 2-3 साल के अंदर गैरों के साथ चली गई। इसलिए कि तेरी बेटियां कॉलेज और स्कूल के नाम पे न जाने कहाँ कहाँ क्या करती है। बेटियों पर नज़र रखना, बेटियों पर नज़र रखना, बेटियों पर नज़र रखना। समाज बहुत आगे जा चुका है, लेकिन समाज के बाल बच्चे हमारे बहुत पीछे आ चुके हैं। कितने घर को देखा गया, बेटी रात में सोई है, सुबह सिर्फ खाटी है, बेटी गायब नहीं है। कितने बाप फांसी ले लिया, कितने बाप आत्महत्या कर लिया। बेटियों पर नजर रख, बेटियों पे मोबाइल दे देता है, बड़ा आदमी बना है। मेरी बेटी है ना हजरत, घर से बाहर नहीं निकलती हजरत। घर में दरवाजा चौखट है, दरवाजा है, टाटी है, कवाड़ी, हम लोग गेट बंद कर देते हैं। बहू बेटी घर से बाहर नहीं निकलती है। हम बोले जवान जवान बेटियों को घर के अंदर में गेट बंद करके रख करके बेटियों को हाथ में मोबाइल दे दोगे तो क्या फायदा? टावर गेट से नहीं घुसता है, टावर ऊपर से आता है। तुम 5 को गेट बंद करो, क्या फायदा? टावर का काम थोड़ा कि गेट से घुसना। क्या होता? जहां माँ बाप रहेंगे वहां बेटी मोबाइल में टावर खत्म, नहीं टावर आता है। और जहां वहां माँ बाप से हटी, खेत तरफ, बाड़ी तरफ, छत पर, ठीक ठीक ठीक, वहां कहां टावर आता है पता नहीं चलता है। वहां टावर नहीं, पूरा पावर आ गया, पावर आया। बेटियों को रोक लो, कनीजा फातिमा बना दो। वो फातिमा जिनका अब्बा तमाम पैगंबरों का सरदार, वो फातिमा जिनका शोहर तमाम वलियों का सरदार, वो फातिमा जिनका बेटा तमाम शहीदों का सरदार। अरे वो फातिमा खुद बन गई तमाम जन्नती औरतों के सरदार, जिनके कपड़ों पे 17 पेवन होता था, लेकिन पेशानी जमीन से उठा देती तो मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा चमकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत जरूरी है बेटा बेटी पर नजर रख, मौलाना पर नजर रखना है। मौलाना किधर जा रहा है, और बेटा कहाँ जाके 1.5 बोतल पी सुता है, वो जाके देखो। अरे मौलाना मौलवी देखते थे मुसलमान पागल हो गए। शादी में देखना, पड़ाका फोड़ेगा, डीजे बजाएगा, शराब पिएगा, मौलाना टुकुर टुकुर बैठ के देखेगा। वहां से आप रुक जाइए, अपने फोन करेंगे, आप जाइए आराम कीजिए, 1:30 बजे रात से पहले निकाह नहीं होगा, अभी ये मताल सब ये मतालगिरी करने दो। नाश्ता है, नाश्ता है शादी में। शर्म नहीं आती है, शर्म नहीं आती। इमाम हुसैन ने अपने बेटे अली असगर को 6 माह के गोद में लेके करबला में इसलिए कुर्बानी दिया कि उनके आने वाले नाना की उम्मती शराब पी के शादियों में बेटा बेच के 30 लाख लेके नाचे कूदे। क्या हक है तुम्हें मुसलमान के नाम पे गलियों पे नाचने का? क्या हक है? किसने ये हक दे दिया तुम्हें? या तो तुम अपने समाज से हट जा, या तो समाज को गंदा मत कर। मुसलमान के नाम पे कलंक मत बनो। नाम के आगे मोहम्मद अमीनुल खुदा लिखता है, और बेटा 20 लाख में बेच करके डीजे और पटाखा फोड़ते हो। शर्म नहीं आती? मस्जिद के इमाम की तनख्वाह तक नहीं देना चाहते हो सही से? 8,000, 7,000, 6,000 में तनख्वाह।
اب پھر امام کے اوپر نظر، افسوس نہیں لگتا جس امام کے بغیر تیرے بیٹا اور بیٹی کی شادی نہیں ہو؟ تو جنازہ پڑھنے کے لائق نہیں، تو نماز نہیں پڑھ پاتا ہے، تو سجدہ نہیں کر پاتا، کیا جانتے ہیں مسلمانوں کیا آپ لوگ؟ جلسہ کیا، میلاد کیا، مسجد اذان دے اور نماز پڑھ رہے، جمعہ آئے گا جمعہ پڑھنے جائیں گے، جھوٹے، خالی ناٹک، کب تک ناٹک کرو گے؟ غوث کے دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کے دامن نہیں چھوڑیں گے، یہ نعرہ بند کرو۔ یہ مذاق ہے اس نعرے کے ساتھ، جو غوث کا دامن پکڑے گا وہ 20 لاکھ کبھی بیٹی باپ سے رشوت نہیں مانگے گا، جو خواجہ کا دامن پکڑے گا وہ پٹاخہ لے کے نہیں جائے گا۔ بے شک صحیح بات ہے۔ کوکھلا دعویٰ مت کرو، 30 کروڑ بھارت میں ہو، لیکن تم کو دیکھ رہا ہے تمہارے ساتھ کیا نیتی ہو رہی ہے؟ دیکھا آج تیرا بیٹا بیٹی پکنک کرنے کے لیے نکل جائے، پکنک، ابھی پکنک میں جائیں گے، کیمرہ